परम सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक, जुग हो जुग अटल धन धन सतगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान होए बैठे गुरु सवारे जनों, सतगुरु पातशाह जी की महान मेहर कृपा हुई है जो अज असी सारे सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उन्हां दे 400 साला प्रकाश उत्सव नूं मुख रख के कुछ क समां गुरमत विचारां दा आपां रल मिल करके आयोजन कीता है। आओ साध संगत जी, जदों सतगुरु जी किरपा वरतांदे आ, असल दे विच मनुख दा अकीदा की बन जांदा है। सतगुरु पातशाह जी अपने जीवन अंदर ते सतगुरु पातशाह अपनी गुरबाणी अंदर सानू की समझाउंदे ने, आपां रल मिल करके कुछ क समां गुरमत विचारां करिए। गुरमत दी विचार आरंभन तो पहलां गुर फतेह दी सांझ पाओ ते रल मिल कर आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों भी आपां गुरु तेग बहादुर साहब जी बारे उन्हां दा जीवन पढ़दे हां ते पातशाह दा जीवन एक अलौकिक जीवन है, जिस जीवन दे विचों जे मनुख दा मन ध्यान नाल टिक करके सतगुरु पातशाह दे जीवन दा एक हिस्सा भी पढ़ लवे ते सच गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों ते गुरु तेग बहादुर साहब दे जीवन विचों मनुख एक किणका भी किते पढ़ लवे ते सच मनुख दा अंदर पलट के बाणी रख देंदी है। पातशाह दा जीवन जदों भी आपां आरंभ करने, वैसे मैं हर थां बेनती करदा हुन्ना कि गुरु सवारिओ, जदों भी असीं गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी पढ़ीए, सब तो पहलां 3 शब्द अपने सामने जरूर रख लिया जे, क्योंकि सच ये जाणिओ इन्हां शब्दां तो बगैर गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी समझ कोई नहीं पैंदी। वैसे पातशाह की बाणी विच 57 सलोक अते 59 शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्ज ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च। पर जदों भी आपां पातशाह की बाणी पढ़ो, वैसे ये सुखैन है जिमें कि आपां चलो पंजाबी लोग हाँ, साडे नाल हिंदू भरा जां हिंदी समाज विचरदा है, सानू हिंदी भाषा कुछ हद तक समझ पै जाती, हालांकि असीं पंजाबी हाँ। गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी ये ज़्यादातर हिंदी भाषा विच अंकित की गई है ते पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च तकरीबन हर बार ये शब्द आउणगे मन नूं संबोधन करदे आ। जिथे भी महाराज ने समझाया वो मन नूं संबोधन रख के समझाया गया ते पातशाह की बाणी ने मनुख के हिरदे नूं इत्थों तक समझा दिता कि मनुख का मन जिहड़ा जन्मां जन्मां तो डोलदा सी, ये पातशाह की बाणी ने स्थिर करके रख दिता। वैसे मैं एक बेनती जरूर करा कि जदों भी साडा मन डोले, पातशाह की बाणी ने क्या उदों बाणी का सहारा लो तो डोलदा होया मन भी स्थिर हो जाता है। शब्द सुनियो, महाराज ने क्या जिमें डोलदी हुई छत होवे, छत आपां जानने घरां दी छत है, छत डोलदी होवे ते आपां लोग उस डोलदी हुई छत नूं सहारा दिन्ने आ थम्मियां दा, कि थम्मां दा सहारा दिता गया ते बंदा कहंदा छत डोलनों हट गई। पातशाह की बाणी ने क्या, देख बंदे एक गल बड़ी चंगी तरह समझ लै, जे छत डोले ते दुनियावी थम्मां दा सहारा दिता जांदा है, पर बंदे जे तेरा मन डोले ते आ याद रखी बाणी दा सहारा दे दे। उत्थे पातशाह ने शब्द वरते, ज्यों मंदर को थम है थंबन, जिमें
ਚਲੋ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਆਇਆ ਘਰ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਡੋਲਣੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਥੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮ ਹੈ ਥੰਮਣ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਮਣ। ਇਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਗ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਰਾਗ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਮਨ ਸੁਧਾਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤੇ ਮਨ ਟਿਕੇ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜਾਗ। ਤੇ ਸੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗ ਲੇਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੇਹੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਨਾ ਜਾਗ, ਦੇਖ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਟਿਕ, ਤੇ ਮਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਣ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤਨ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਲਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਬੀਲਦਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਲਦਾਰ ਸੁੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਨੀਂਦ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਭਾਵ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਸੋਵਾਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਆ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਆ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤਨ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ, ਕਦੋਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ
ਫਿਰ ਕੰਨ ਕਦੋਂ ਸੌਂ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਝੂਠੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਨ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਜੀਭ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਝੂਠੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਕੰਨ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੱਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੀਭ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਨ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਬੀਲਦਾਰ ਜਾਗਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੇ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਨਾ ਜਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ 684 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਮਨ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਨੇਫਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਲ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਵਣ ਖੋਜਣ ਜਾਈ। ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਸਦਾ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ। ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਵਣਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਵਣ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਹਪ ਮਦ ਜਿਉਂ ਵਾਸ ਵਸਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਹਪ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇਖੋ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇਖੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੇਖੋ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ,
ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ, ਕਦੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਪੁਹਪ ਮਦ, ਮਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੁਹਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੁੱਲ। ਪੁਹਪ ਮਦ ਜਿਉਂ ਵਾਸ ਵਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੀ ਛਾਈ, ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਮੁਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਕਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਛਾਈ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਈ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਭਾਲ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਲ ਲੈ। ਪੁਹਪ ਮਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਵਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਵਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਤਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦਊ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲਿਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਸ ਕੀਓ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਵੈਸ ਬਿਤਾਇਓ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਚਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋਂ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਜਿਹਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪਾਪ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਟਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਚਲੋ ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੈਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੀ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੰਢਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਓਏ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਆਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇਹ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਲ ਲਾਇਆ, ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ। ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਹਲੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹਜਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਹੋਈ, ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਪਚੀ ਹੋਈ, ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਤਪੀ ਹੋਈ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਮੱਛੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਰ ਵੀ ਗਈ, ਕੱਟੀ ਵੀ ਗਈ, ਚੱਬੀ ਵੀ ਗਈ, ਤਪਾਈ ਵੀ ਗਈ, ਖਾਧੀ ਵੀ ਗਈ, ਹਜਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਬੈੱਡ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਫੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਚੰਗੀ ਜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੱਛੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੀਨ ਪਕੜ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਂਕਿਓ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਟਿਓ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਨ ਪਕੜ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ। ਰਾਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨੀ ਗਈ, ਬਹੁਬਾਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ। ਵੈਸੇ ਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਬ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਲਈ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਊ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ,
ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ ਜੇਬਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਕਰ, ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਿੱਖ ਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਪੁੰਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਨਾ ਲਈ ਫਿਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਧੋ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮਨ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਏ? ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੁਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੱਤ ਭਰ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੀਐ ਮੱਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਇਹ ਮੱਤ ਵੀ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੰਨ 1621, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੰਨ 1621 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਵੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸੀਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ, ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 5ਵਾਂ ਸਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਸਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ, 4 ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤ ਜਿਨ ਕਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲੋ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, 1 ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਥੋੜ ਹੈ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣਵਾਏ, ਕਿ ਚਲੋ ਬਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਜੰਝ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੋਦੀ ਦਾ ਲਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਝ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਸਨ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਭਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਲਈ ਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਮ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੰਗੇਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਨ ਨੰਗੇਜ ਹੋਵੇ? ਹਰ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣ, ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਤਰ ਪਾਏ? ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇਰਾ ਨੰਗੇਜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਕਹਿ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ, 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਾਏ। ਦੇਖੋ ਦਿਆਲਤਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਾਏ।
ਕੰਗਣ ਲਾਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਗਣ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਗਏ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਸਨ, ਕਿੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਨ ਨੰਗੇਜ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇਜ ਸੀ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਡਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਤ ਲਏਗੀ, ਵੇਖੀਏ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਈਸਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, 13 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਜੂਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਰਬਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਮਾਤ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਸਰੀਰ ਤਕੜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤੇਗ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ੌਰ ਵਿਖਾਏ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗਾ ਮੱਲ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤਿਹਾਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੜੀ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਸ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਵਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਮਸੰਦ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ
ਡੰਮ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹਨੇਰਾ, ਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਆਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨਿਗਾਹੀਏ ਜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਉੱਥੋਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਸਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਉੱਧਰ ਹਿੰਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਹ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ। ਲੁਬਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੁਬਾਣਾ। ਤੇ ਐਡਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ 100 ਗੱਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਨਾ 100 ਗੱਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ 500 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ। ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਚੜਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਾਲੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰੰਭ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਡੋਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਜਲਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨੀਏ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇੜਿਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਦੇਗਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੇ ਯਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ,
ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁਖੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਸਰਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਸਿੰਘੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਖਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪਰਪੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਸਦਾ 9ਵਾਂ ਗੁਰੂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਆਖੇ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਆਖੇ ਰਾਮ ਰਈਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਗਾ ਕੰਵਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਕਮਲਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਹ ਪਚਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਦਾ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਦੀ ਹੈ, ਪਦ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਚਲੋ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਕੁੰਡ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਹੋਸ਼ੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਜਾਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਣਾ ਚੱਲ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਨ, ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟੁਕਰਾਏਗਾ? ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸਤਰ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਸਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਤਾ ਮੰਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਓਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮਸੰਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਾਲਖ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਖ ਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਹੋ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲਾਈ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਲੂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੱਚਾ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਖ ਲਾ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਨਿਓ ਨਿੱਕੀ ਬਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਾਲਖ ਲਾ ਕੇ ਹੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਵੇਂ ਕਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਕਲੰਗੀ ਬਾਲੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਨੰਦਮਈ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਤਕੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਣਨ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮਿਥਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਖੇਪ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਆਰੰਭਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਤ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾੜ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜੀ ਬਾਂਹ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੇ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖੋ, ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਬਚਾਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਤਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਧਰਮ ਨੰਗੇਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਲੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੰਝੂ ਲਾ ਰਿਹਾ,
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਔਲੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਖ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਗਰੇ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਈਏ, ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਨੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਜੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਾਲੀ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਭਾਉ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਇਹ ਭੈੜੀ ਸੁੰਨੀ ਹਵੇਲੀ ਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਾਲੀ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਤਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਏ ਵਖਾਨ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਨਾ ਡਰਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁੰਨੀ ਹਵੇਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਚੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਲੰਮੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਸਰੀਏ ਲੱਗੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਟੇ ਸੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤਸੀਹੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਕਮਾਤਰੇ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਤਿਆਗ, ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ। ਆ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਿਆਗ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੂਏ ਵੀ ਚੋਬ ਲਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਾਰ ਇਸ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਬਦ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਸਮ ਹੈ ਪਾ ਲਓ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲਾਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਚੋਂ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਕਾਇਰਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ। ਪਰ ਜੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 2 ਕਿੱਲੇ ਗੱਡੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਗੱਡੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਆਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਫਾੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਆਰਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਾਦੋ ਓਏ ਆਰਾ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਚਲਾਇਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਟੋਟੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿਓ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਤੱਕ ਆਰਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਈ ਵੀ ਚੁਵੇ ਨਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਖੋ, ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਚਲਾਇਓ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਸਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ। 2 ਫਾੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਫਾੜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ, ਸਰੀਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਾਲਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਣ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਲੰਘਾ ਲਿਓ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਉਹਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਡੋਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਟੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਡੋਲ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮ 55 ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਵਾਣ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ। ਹਮ 55 ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਵਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਂਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਜਲਾਲੂਦੀਨ, ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੀਸ ਧਰਤ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਕਾਲੀ ਬੌਲ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਨੇ ਆ ਵੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੀਸ ਉਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੀਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਾਲੀ ਬੌਲ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਸੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਤਾ। 3 ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀਸ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਏ, ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਮਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਗੈਰ ਧੜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਵੇਖਣਾ, 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੀਸ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਵੇ ਸਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖੜਾ ਦਿਓ, ਦੂਰੋਂ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਧਰ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਣਜਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਧੜ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੜਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਤਰਤੀਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੇ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਹਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਨਾ ਬਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਟਲ ਨਾ ਖੜਕਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੇ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ TV ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, TV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।